మరి ఆరాధన జరిపించే స్వార్థ గాయకులు, ఎన్నో వందల పాటలు రాసినటువంటి వారు అయ్యగారు అనగా మా బావగారు, పాషమ్మ గారు, వాళ్ళ యొక్క అన్నగారు సమయంలో మన మధ్య ఈ ఆవరణములో ఒక దినం 1000 దినముల కంటే శ్రేష్టము. ఈ ఆవరణములో ఒక దినం 1000 దినముల కంటే శ్రేష్టము. నా ప్రభువా, నా దేవా, ఆ ధన్యత నాకిమ్ము, నీ సాక్షిగా ఉండనిమ్ము. నా ప్రభువా, నా దేవా, ఆ ధన్యత నాకిమ్ము, నీ సాక్షిగా ఉండనిమ్ము. క్రీస్తునందు ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, கிறிஸ்து பிரியமான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, దేవుడు ఈ దినాన్ని మనకి ఇచ్చినందుకు మనం ఎంతో ధన్యులు. தேவன் இந்த நாளை நமக்கு கொடுத்ததற்காக நாம் எவ்வளவு பாக்கியவான்கள். ఎందుకంటే ஏன் தெரியுமா? ఈ 2024 సంవత్సరంలో இந்த 2024ஆம் வருடத்தில் 6 మాసాలు ప్రభు మనతో ఉండి మనల్ని నడిపించాడు. 6 மாதங்கள் ஆண்டவர் நம்மோடு கூட இருந்து நம்மை வழிநடத்தினார். 7వ మాసంలో ప్రవేశింపజేశాడు. இந்த 7வது மாதத்தில் நம்மை நுழைய பண்ணியிருக்கிறார். 7వ మాసం జూలై మాసం అంటాం. 7வது மாதம் ஜூலை மாதம் என்று சொல்லுவார்கள். ఇది మనకి 7వ మాసము. இது நமக்கு 7வது மாதம். ఇది హెబ్రీయులకి ఇది 5వ మాసం. இது வந்து எபிரேயர்களுக்கு 5வது மாதம். జూలై మాసం అని ఎలా పేరు వచ్చిందంటే, ஜூலை மாதம் என்கிற பெயர் எப்படி வந்தது தெரியுமா? జూలియస్ సీజర్ అనే రాజు రాజ్యాలను రోమ రాజ్యాన్ని ఏలేటప్పుడు ஜூலியஸ் சீசர் என்கிற மனிதன் ரோம பேரரசை ஆண்டு கொண்டு இருக்கும் பொழுது వాళ్ళ పేరుతో పెట్టబడినటువంటి మాసం ఇది. இது அவர்களுடைய பெயர் ஞாபகார்த்தம் மூலமாக வைக்கப்பட்ட மாதம் இது. జూన్ మాసం ఏంటంటే, ஜூன் மாதம் என்னவென்றால் రోమియోలు కొలిసే ఒక దేవత పేరు, అది జీను అనే దేవత పేరు. ஜீனு என்கிற ரோமிற்கு ஒரு தேவதையின் பெயர் அது. ఆ దేవత పేరునే జూన్ మాసంగా ఇలా ఉచ్చరిస్తుంటారు. அந்த தேவதையின் பெயர் தான் ஜூன் மாதமாக உச்சரிப்பார்கள். ఏదేమైనప్పటికీ சரி, எதுவானாலும் சரி, జూలై మాసం మొదటి ఆదివారం దినాన இந்த ஜூலை மாதம் முதல் வாரத்தில் 7వ నెలలో ప్రభు నీకు నాకు మనకిస్తున్నటువంటి ఒక సవాల్తో కూడిన ఆశీర్వాదంతో కూడినటువంటి మాటల యొక్క దినాన ప్రభు మనతో మాట్లాడబోతున్నాడు. இந்த நாளில் ஆண்டவர் உனக்கும் எனக்கும் ஒரு ஆசீர்வாதமான ஒரு வார்த்தையை இந்த நாளிலே உன்னோடு கூட என்னோடு கூட அவர் பேச விரும்புகிறார். నెహెమ్యా గ్రంథం 8వ అధ్యాయము, నెహెమ్యా எழுதின புத்தகம் 8ஆம் அதிகாரம் మొదటి వచనంలో ఈ రీతిగా ఉన్నది. முதல் வசனத்தில் இவ்விதமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 7వ నెల రాగా ఇశ్రాయేలీలు, 7வது மாதம் வருவது நாளிலே இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் వాళ్ళ పట్టణాలలో వాళ్ళ నివాసం ఉన్నప్పుడు அவர்களுடைய பட்டணத்தில் அவர்கள் வாசம் பண்ணும் பொழுது ఏక మనస్కులై, அவர்கள் ஏக மனதுடையவர்களாய் ఇశ్రాయేలీలకు దేవుడు ఆజ్ఞాపించినటువంటి ఆజ్ఞలను, మోషే ధర్మశాస్త్ర గ్రంథాన్ని இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு மோசே மூலமாக கொடுக்கப்பட்ட நியாய பிரமாணத்தை ఎజ్రా తెమ్మన్నప్పుడు, எஸ்ரா கொண்டு வாருங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது, తెచ్చినప్పుడు அதை அவர்கள் கொண்டு வந்த போது యాజకుడైనటువంటి ఎజ్రా, ஆசாரியனாகிய எஸ்ரா அவர்கள் 7వ మాసంలో మొదటి దినమున 7ஆம் மாதம் முதல் தேதியில ఆయన చదువుతుండగా அவர் அந்த நியாய பிரமாணத்தை வாசித்துக் கொண்டிருக்கும் ఆ போது స్థలములో அந்த இடத்துல అనేక మంది స్త్రీలు, గ్రహించగలిగే స్త్రీలు, పురుషులు కూడి వచ్చారు. அந்த இடத்துல அநேக ஸ்திரீகளும் புருஷர்களும் அந்த இடத்துல கூடி வந்தார்கள். ఉదయం మొదలుకొని మధ్యాహ్నం వరకు నిలబడి వాళ్ళు ఆ ధర్మశాస్త్రంలో ఉన్నటువంటి సత్యాన్ని విన్నారు. వాళ్ళు காலை தொடங்கி மத்தியானம் வரைக்கும் அந்த நியாய பிரமாணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற தேவனுடைய வார்த்தைகளை அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டு இருந்தார்கள். దేవుడైన యెహోవా తన ప్రజలకు ఇచ్చినటువంటి కట్టడలను విన్నారు. వాళ్ళు தேவனாகிய கர்த்தர் தன்னுடைய ஜனங்களுக்கு கொடுத்த அந்த கட்டளைகளை அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டு இருந்தார்கள். సమయంలో నిజంగా హాఫ్ అన్ అవర్ సేపు మీరందరూ కూడా నిలబడ్డారు. உண்மையாகவே இந்த நாளில 1/2 மணி நேரம் நீங்கள் நின்று கொண்டிருந்தீங்க. అందరూ కూడా ఆరాధనలో నిమగ్నమైపోయారు. எல்லாரும் கூட ஆராதனை கூட நீங்கள் முழுகி போயிருந்தீர்கள். హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. వీళ్ళందరూ కూడా దేవుని ధర్మశాస్త్రాన్ని వింటున్నారు. இவர்கள் எல்லாரும் கூட தேவனுடைய நியாய பிரமாணத்தை கேட்டுக்கொண்டு இருந்தார்கள். 6వ వచనంలో వాళ్ళందరూ కూడా మహాదేవుడైన యెహోవాను చేతులెత్తి దేవుని స్తుతించారు. వాళ్ళు 4ஆம் வசனத்தில் மகாதேவனாகிய தேவனை நோக்கி தங்களுடைய கரங்களை உயர்த்தி கர்த்தரை துதித்தார்கள் என்ற வசனம் சொல்லுகிறது. యాజకుడైనటువంటి ఎజ్రా ఏమేమి వాళ్ళందరికి నిబంధనలు ఇచ్చాడు, వాళ్ళందరూ కూడా తల వంచి వాటిని అన్నిటిని అంగీకరించారు. ஆசாராகிய எஸ்ரா அவர்களுக்கு சொன்ன எல்லா வார்த்தைகளுக்கும் அவர்கள்
அவர்கள் கீழ்ப்படிந்து அவர்கள் சொன்னபடி அவர்கள் வழி நடந்தார்கள். 7వ మాసంలో ఈ దినమందు ప్రభు నీకు ఇస్తున్నటువంటి మాట ఏమనగా 7ஆம் மாதத்திலே முதல் தேதியிலே ஆண்டவர் இந்த நாளிலே உனக்கு கொடுக்கிற வசனம் என்னவென்றால் 9వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే 9ஆம் வசனத்தை நான் பார்க்கும் பொழுது వాళ్ళు ఆ ధర్మశాస్త్రాన్ని విని వాళ్ళు దుఃఖపడ్డారు. அவர்கள் அந்த நியாய பிரமாணத்தின் வார்த்தைகளை கேட்டு மிகவும் துக்கப்பட்டார்கள் என்று வசனம் சொல்லுகிறது. నీ దృష్టికి మేము వ్యతిరేకమైన మార్గాలలో వెళ్ళాం. ஆண்டவரே உம்முடைய பார்வைக்கு நாங்கள் விரோதமான பாவத்துல போனோம். నీవు చెప్పిన మాట మేము వినలేదయ్యా. நீர் சொன்ன வார்த்தைகளை நாங்க கேட்கல అని వాళ్ళు దుఃఖపడ్డారు. என்று அவர்கள் துக்கப்பட்டார்கள், పశ్చాత్తాపడ్డారు, அவர்கள் மனஸ்தாபப்பட்டார்கள். ఇది మొదలుకొని మీ బిడ్డలుగా మేము ఉంటాం. இது முதற்கொண்டு ஆண்டவரே நாங்கள் உம்முடைய பிள்ளைகளாய் வாழ்வோம். నీ అనుగ్రహం మాకు కావాలి. ஆண்டவரே உம்முடைய கிருபை எங்களுக்கு வேணும். మా పిల్లలకు కావాలి. எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு வேணும். మా కుటుంబాల మీద నీ యొక్క దయ ఉండాలి. எங்களுடைய குடும்பத்தின் மேல உம்முடைய தயவு இருக்க అని வேண்டும் వాళ్ళు పశ్చాత్తాపడుతున్నారు. என்று அவர்கள் மனஸ்தாபப்பட்டார்கள். మేము ఎందుకు ప్రభా ఇలా అయిపోయాం? ஆண்டவரே நாங்கள் ஏன் நிமிதமாய் மாறினோம்? మేము ఎందుకు నీకు దూరం అయ్యా? ஆண்டவரே நாங்கள் ஏன் உமக்கு தூரமாய் போனோம்? காரணம் చెయ్యకూడని సహవాసాలు చేసి அவர்கள் செய்யக்கூடாத ஒரு நட்பில் அவர்கள் வாழ்ந்து అన్యులతో కలిసి அவர்கள் அந்நிய ஜனங்களோடு கூட கலந்து మార్గాలు తప్పిపోయాం. வழிகளை நாங்கள் தவறி போனோம். దుఃఖాన్ని తెచ్చుకున్నాం. நாங்கள் துக்கத்தை வரவேற்றுக் கொண்டோம். వేదనం తెచ్చుకున్నాం. நாங்கள் வேதனையை கொண்டு வந்தோம். కుంగిపోయాం ప్రభా. ஆண்டவரே நாங்கள் மிகவும் கலங்கி போனோம் ஆண்டவரே వాళ్ళు వేదన పడుతుండగా என்று அவர்கள் வேதனை படும் பொழுது అప్పుడు శాస్త్రి అయినటువంటి యాజకుడైనటువంటి నెహెమ్యా ఎజ్రా వీళ్ళు అంటున్నారు. அப்போது சாஸ்திரியாக நெகேமியாவும் ஆசாரியனாக எஸ்ராவும் இவர்கள் சொல்லுகிறார்கள். అక్కడ ఉన్నటువంటి దైవజనులు వాళ్ళని చూసి అంటున్నారు. அங்கே இருக்கிற தேவ ஊழியக்காரர்கள் அவர்கள் பார்த்து சொல்லுகிறார்கள். దుఃఖంతో వచ్చిన ప్రజలను చూసి వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే துக்கத்தோடு வந்த அந்த ஜனங்களை பார்த்து அவர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள் தெரியுமா? మీరు దుఃఖపడవద్దు, இனி நீங்கள் துக்கப்படாதிருங்கள், ఏడవవద్దు, நீங்கள் அழ வேண்டாம். ఈ దినము మీ దేవుడైన యెహోవాకు ప్రతిష్ఠిత చేయబడిన దినమిది. இந்த நாளில் உங்கள் தேவனுக்கு நீங்கள் மகிழ்ச்சியா இருப்பது அவருடைய சித்தமா இருக்கிறது. ఇంతవరకు దుఃఖపడింది సార్, இதுவரை நீங்கள் துக்கப்பட்டது போதும். ఇంతవరకు నువ్వు కృంగిపోయింది సార్, இதுவரை நீ கவலைப்பட்டு கொண்டு வாழ்ந்தது போதும். ఇంతవరకు నువ్వు కృంగిపోయింది సార్, இதுவரை நீ கவலைப்பட்டு வாழ்ந்து கொண்டிருந்தது போதும். ఎన్నెన్నో నిరాశల చేత కృంగిపోయావా? எத்தனையோ ஆசைகள் மூலமாக நீ பின்வாங்கி போனாயா? ప్రార్థనను ఆలకించడం లేదా? என்னுடைய ஜெபத்தை நீ கேட்கலையா? అబ్బా నా పట్ల దయ చూపించయ్యా. ஆண்டவரே என் பட்சத்தில் நீ தயை காட்டும் ஆண்டவரே. అయ్యా నన్ను కనికరించు ప్రభువా. ஐயா என் மேல மனது இறங்கும் ஆண்டவரே అనుకుంటున్నావా? ஒருவேளை நீ நினைக்கிறாயோ నీ అంతరంగా నెరిగినట్టు ప్రభు, உன்னுடைய உள்ளத்தின் ஆழத்தை அறிந்த கர்த்தர், నీ కన్నీరును చూసిన ప్రభు, உன்னுடைய கண்ணீரை கண்ட கர்த்தர் ఆయన అంటున్నాడు அவர் சொல்லுகிறார், నీవు దుఃఖపడవద్దు అంటున్నాడు. நீ துக்கப்படாதே என்று சொல்லுகிறார். ఆడవకు, நீ அழாதே, ఈ రోజు నా రోజు ఇది. இது இந்த நாள் என்னுடைய நாள். నా సన్నిధానానికి నువ్వు వచ్చావు. என்னுடைய సన్నిధానத்துக்கு நீ வந்திருக்கிறாய். నిశ్చయముగా నేను నిన్ను చూశాను. உண்மை நிச்சயமாகவே நான் உன்னை பார்த்தேன். నేను నిన్ను ఆశీర్వదించబోతున్నాను. நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்க போகிறேன். నిశ్చయంగా నీకు నేను విడుదలనిస్తాను. நிச்சயமாக நான் உனக்கு விடுதலை தருகிறேன். ధైర్యంగా ఉండు. நீ தைரியமாயிரு. 10వ వచనంలో చూసినట్లయితే 10ஆம் வசனத்தில் பார்க்கும்போது వెళ్ళండి, நீங்கள் புறப்படுங்கள், పదండి, நீங்கள் போங்கள், రొవ్విన మాంసాన్ని భోంచేయండి, భక్షించండి, తినండి అంటున్నాడు. கொழுமையானதை நீங்கள் புசியுங்கள், మధురమైనటువంటి వాటిని చక్కగా త్రాగండి மதுரமானதை நீங்கள் குடியுங்கள் అని అంటున్నాడు. என்று அவர் சொல்லுகிறார். ఎందుకంటే ஏன் தெரியுமா? ఈ రోజు నా దినం, இந்த நாள் என்னுடைய நாள். నిన్ను కనికరించే దినం నేను. இந்த நாளிலே நான் உன்னை உன்மேல மனதிருங்குகிறாள். నీ మీద దృష్టి ఉంచే దినం నాది. இந்த நாளிலே உன்னை பார்க்கிற நாள் இது. నువ్వు అనుకున్నావు ஒருவேளை நீ நினைக்கிறாய், మంచి రోజులు లేవా, எனக்கு நல்ல நாட்கள் இல்லையா, ఇక మంచి రోజులు లేవా, எனக்கு இனிமே நல்ல நாட்கள் இல்லையா, మంచి రోజులు చూడలేనా, இனி நான் நல்ல நாட்கள் பார்க்க முடியாதா, బ్రతికింతేనా, என்னுடைய வாழ்க்கை இவ்வளவுதானா, అయ్యో నా జీవితం ఇంతేనా, ஐயோ என்னுடைய ஜீவியம் இவ்வளவுதானா, నా కర్మ ఇంతేనా, నా కర్మ ఇంతేనా, என்னுடைய வாழ்க்கை இவ்வளவுதானா. కృంగిపోతున్నావా? ஒருவேளை நீ மிகவும் கவலைப்படுகிறாயோ, ప్రభు అంటున్నాడు, ஆனால் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், నీ దుఃఖ దినములు నిన్ను విడిచిపెట్టిపోయే దినం ఇది. உன்னுடைய துக்க நாட்கள் உன்னை விட்டு கடந்து போகிற நாள் இது. దుఃఖ దినాలు నిన్ను విడిచిపెట్టిపోయే సమయం ఇది. உன்னுடைய துக்க நாட்கள் இந்த நேரத்தில் உன்னை விட்டு போகிற நேரம் இது. 7వ మాసములో 7வது மாதத்தில் 7వ దినాన 7வது நாளில పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే నీతో మాట్లాడుతున్నాడు. பரிசுத்த ஆவியானவரே உன்னோடு கூட பேசுகிறார். నీతో మాట్లాడుతున్నటువంటి వాడు నీ దేవుడైన యెహోవా. உன்னோடு பேசுகிற உன்னுடைய ஆண்டவராகிய தேவன். నీ హృదయ వాంఛలను ఎరిగిన వాడు, உன்னுடைய இருதயத்தின் வாஞ்சைகளை அறிந்தவர், దుఃఖమును ఎరిగిన వాడు, உன்னுடைய துக்கத்தை அறிந்தவர், అవమానాలను
ఎరిగిన వాడు, உன்னுடைய அவமானங்களை அறிந்தவர். దిగులు పడుతున్నావా? கவலைப்படுகிறாயோ? ప్రభు అంటున్నాడు, ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், ఇది పరిశుద్ధ దినం. இது பரிசுத்த நாள். 11వ వచనంలో చూసినట్లయితే 11ஆம் வசனத்தில் பார்க்கும்போது లేవీయులు జనులందరిని ఓదార్చి ఏమంటున్నారంటే, லேவியர்கள் ஜனங்களை எல்லாம் ஒன்று கூட சேர்த்து, మీరు దుఃఖము మానుడి, நீங்கள் விசாரப்பட வேண்டாம், ఇది పరిశుద్ధ దినము, இந்த நாள் பரிசுத்தமான நாள், మీరు దుఃఖపడకూడదని వాళ్ళతో చెప్తున్నారు. நீங்கள் துக்கப்படக்கூடாது என்று அவர்களோடு கூட சொல்லுகிறார்கள். ఎందుకంటే ஏன் தெரியுமா? ప్రభు నిన్ను దర్శించాడు, ஆண்டவர் உன்னை சந்தித்திருக்கிறார். ప్రభు నిన్ను ఆశీర్వదించబోతున్నాడు. ஆண்டவர் உன்னை ஆசீர்வதிக்க போகிறார். ఇదే నీకు వాగ్దానం. இதுதான் உனக்கு வாக்குத்தத்தம். డిసెంబర్ 31వ తారీఖు రాత్రి ఏ వాగ్దానం తీసుకున్నావు? டிசம்பர் 31ஆம் தேதி இரவு என்ன வாக்குத்தத்தத்தை எடுத்தாய்? ప్రభు నీకు ఏ వాగ్దానం ఇచ్చాడు? ஆண்டவர் என்ன வாக்கு கொடுத்தார்? ఆ వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చే దినాలు దగ్గరికి వచ్చాయి. அந்த வாக்கு நிறைவேறுகிற நாட்கள் சீக்கிரத்தில் வருகிறது. ఈ అర్ధ సంవత్సరంలో మొదటి వారములో ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు. இந்த முதல் மாதத்தில் முதல் தேதியில் ஆண்டவரோடு கூட பேசுகிறார். కనుక క్రీస్తునందు ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, ஆகவே கிறிஸ்துவின் பிரியமான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, 7వ మాసములో 7வது మాదத்தில் మొదటి ఆదివారపు దినాన இந்த முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை நாளில் ప్రభు నిన్ను కనికరించాడు. ஆண்டவர் உன் மேலே மனம் இறங்கி இருக்கிறார். ప్రభు నీ పట్ల ఉన్నాడు. ఆయన அவர் உன் பட்சத்தில் இருக்கிறார். నీకు ఒక తండ్రిగా నీ ప్రక్కనే ఉన్నాడు. உனக்கு ஒரு தகப்பனாய் உன் பட்சத்தில் இருக்கிறார். కాపరిగా నీ ప్రక్కన ఉన్నాడు. உன் பட்சத்தில் அவர் ஒரு மேய்ப்பராக இருக்கிறார். ఒక సహాయకుడిగా నీ ప్రక్కనే ఉన్నాడు. உன் பட்சத்தில் அவர் உனக்கு உதவி செய்கிறவராக இருக்கிறார். తగ్గిపోయిన స్థితిలో ఉన్నావేమో, நீ ஒருவேளை எல்லாவற்றையும் இழந்து போன நிலையில் இருக்கிறாயோ, చాపి నిన్ను పట్టుకుంటున్నాడు. அவர் தம்முடைய கரத்தை நீட்டி உன்னை பிடிக்கிறார். ఏడవకు, நீ அழாதே, ఇక దుఃఖపడకు, இனி துக்கப்படாதே, సంతోషంగా ఉండు. நீ சந்தோஷமாயிரு. మంచి ఆహారాన్ని భోంచేయబోతున్నావు. நீ நல்ல ஒரு ஆகாரத்தை புசிக்க போகிறார். మంచి దీవెనలను చూడబోతున్నావు. நல்ல ஒரு ஆசீర్வாதங்களை நீ பார்க்க போகிறார். காரணம் నా సేవకులైనటువంటి లేవీయులు మీ కొరకు చేసిన విజ్ఞాపన నేను ఆలకించాను. என்னுடைய சேவகர்கள் ஆகிய லேவியர்கள் உங்களுக்காக ஜெபித்த அந்த ஜெபத்தை நான் கேட்டு இருக்கிறேன். మీ కొరకు నేను ఏర్పాటు చేసిన ప్రవక్తలు, యాజకులు, యజ్రా, నెహెమ్యాల యొక్క దాహాన్ని నేను చూశాను. உனக்காக நான் ஏற்படுத்தின ஆசாரியர்களும் தீர்க்கதரிசிகளும் எஸ்ராவும் நெகேமியாவும் உங்களுக்காக என் சமூகத்தில் மன்றாடி இருக்கிறார்கள். వాళ్ళ నిమిత్తమై నేను మిమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాను. அவர்கள் நிமித்தமாக உங்களை நான் நினைவு கூறுகிறேன். మీరు కూడా దైవజనుల యొక్క మాట విన్నారు. நீங்கள் கூட தேவ ஊழியக்காரனுடைய வார்த்தையை கேட்டீர்கள். లేవీయులకు లోబడ్డారు. லேவியர்களுக்கு நீங்கள் మోషే కీழ்పడినீர்கள். ధర్మశాస్త్రమును మీకు చెప్పుచుండగా మీరు దుఃఖపడ్డారు. மோசேயின் நியாய பிரமாணத்தை உங்களுக்கு சொல்லும் பொழுது நீங்கள் உங்கள் மனதார துக்கப்பட்டீர்கள். పశ్చాత్తాపడ్డారు. நீங்கள் மனசாபப்பட்டீர்கள். ఈ పశ్చాత్తాపాన్ని నేను చూశాను. நீங்கள் மனசாபப்படுகிறதை நான் பார்த்திருக்கிறேன். కన్నీరు నేను చూశాను. உன் கண்ணீரை நான் பார்த்திருக்கிறேன். ఓ నేను అద్భుతం చేయబోతున్నాను. இதோ நான் அற்புதத்தை செய்ய போகிறேன். వాగ్దానం చేస్తున్నాడు ఆయన. அவர் வாக்கு பண்ணுகிறார். ఆ దేవుడి మాటలు దీవించును గాక. தேவன் இந்த வார்த்தைகளை ஆசீர்வதிக்கட்டும். మిమ్మల్ని మీ బిడ్డలను దేవుడు దీవించును గాక. உங்களையும் உங்களுடைய பிள்ளைகளையும் கர்த்தர் 6 ஆசீர்வதிக்கட்டும். మాసాలు మీతో ఉన్న దేవుడు 6 மாதங்கள் உங்களோடு இருந்த கர்த்தர் ఈ దినము నుండి డిసెంబర్ 31వ తారీఖు వరకు இந்த நாளிலிருந்து டிசம்பர் 31ஆம் தேதி வரை మీతో ఉండి உங்களோடு கூட இருந்து మీ బిడ్డలను దేవుడు దర్శించును గాక. உங்களுடைய பிள்ளைகளை தேவன் சந்திப்பாராக. కుటుంబ అవసరతలను ప్రభు సంధించును గాక. உங்களுடைய குடும்பத்தின் தேவைகளை கர்த்தர் சந்திப்பாராக. యూట్యూబ్ లో వాక్యం వింటున్న ప్రేక్షకులను దేవుడు దీవించును గాక. இந்த யூடியூபின் மூலமாக கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிற தேவ பிள்ளைகளுடைய கர்த்தர் சந்திக்கட்டும். మీ కుటుంబాలలో దేవుడు అద్భుతం చేయబోతున్నాడు. உங்களுடைய குடும்பங்களை கர்த்தர் அற்புதத்தை செய்ய போகிறார். యూట్యూబ్ లో వాక్యం చూస్తున్న దేవుని బిడ్డ, யூடியூபின் மூலமாக தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்கிற கர்த்தருடைய பிள்ளையை ఈ మాసంలో నేను ఒక అద్భుతం చూడబోతున్నాను. இந்த மாதத்திலே உன் வாழ்க்கையிலே நீ ஒரு அற்புதத்தை காண మీ போகிறாய். బిడ్డల విషయాలలోనే చూడబోతున్నా. அது உன்னுடைய பிள்ளைகளின் காரியத்தை நீ பார்க்க போகிறாய். ఏదైనా కార్యాలు చూడబోతున్నావు. ஒரு உயர்ந்தமான காரியங்களை நீ பார்க்க போகிறாய். దుఃఖం సంతోషంగా మారే దినాలు దగ్గరికి వచ్చాయి. உன் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறுகிற நாட்கள் மிக அருகில் இருக்கிறது. ఎందుకంటే ஏன் தெரியுமா? యేసు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు. இயேசு உன்னை நேசிக்கிறார். యేసు ప్రభు నీతో ఉన్నాడు. இயேசு கிறிஸ்து உன்னோடு இருக்கிறார். ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ఆమేన్. ஆமென். చెప్పండి ఆమేన్. ஆமென். అందరూ లేచి నిలబడదాం. మహాగణుడైన మా పరలోకపు తండ్రి, ప్రభువా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి. తమ్ముడిని మీరు ముట్టండి ప్రభువా. బిడ్డను మీరు బాగు చేయండి. మంచి ఆరోగ్యాన్ని ఇవ్వండి. జిహెచ్లో అడ్మిట్ అయి ఉన్నటువంటి మంచి ఆరోగ్యాన్ని ఇవ్వండి నాయనా.
మీరు ముట్టండి, మీరు బాగు చేయండి, మీరు స్వస్థపరచండి ప్రభు. ఎత్తబడిన కానుకల్ని రాజ్య వ్యాప్తి కొరకై మీరు వాడుకోండి. ఈ సమయంలో మా మధ్యలోనికి వచ్చినటువంటి నీ దాసులు ప్రభు అనేకమైన ప్రాంతాలలో ప్రభు అయ్యా ఇదిగో నాయన గ్రామాలలోను పట్టణాలలోను ప్రభు మారుమూర ప్రాంతాలలో ప్రభు సువార్త అందనటువంటి ప్రాంతాలకు ప్రభా మైటీ గాడ్ మెలోడీస్ అనబడినటువంటి ట్రూప్ ప్రభా ఈ బిడ్డల ప్రభా నాయన పాల్ నాగేశ్వరరావు గారు వారి గ్రూప్ అనేకమైనటువంటి ప్రాంతాలకు వెళ్ళి సువార్తను ప్రకటిస్తున్నారయ్యా. ఇలాంటి నీ సేవకుడిని మా మధ్యలోనికి తీసుకుని వచ్చినందుకు నీకు వందనాలు. ఆరాధన ద్వారా అనేకులను మీరు దర్శించినందుకు నీకు వందనాలు ప్రభువా. అంత మాత్రమే కాకుండా మీ బిడ్డ యొక్క సేవను మీరు అభివృద్ధి పరచండి. ఇచ్చిన మనవుని బట్టి నీకు వందనాలు నాయన. ఇచ్చిన మనవుడికి ప్రభువా ఉన్నతమైనటువంటి ఆరోగ్యమును శ్రేష్టమైనటువంటి నా దేవుని కరుణాస్తాన్ని ఆ బిడ్డతో మీరు ఉంచండి ప్రభువా. ఆ బిడ్డ పెరుగుదల ఎందు ఎదుగుదల ఎందు సమూయేలుతో ఏ విధంగా ఉన్నావో ఆ విధంగా బిడ్డకు తోడు నీడగా ఉన్నాడు తల్లి బిడ్డలకు ప్రభువా సహాయం చేయండి. అదే రీతిగా పెద్ద కుమార్తెను కూడా మీరు దర్శించి ఆ బిడ్డ విషయంలో కూడా అతి త్వరలో వచ్చే సంవత్సరం ఈనాటికి ఒక అద్భుతమైన కార్యాన్ని జరిగింప చేయండి. నీ మందిర ఆవరణంలో నీ పరిశుద్ధ స్థలంలో మేము చేస్తున్న ఈ విజ్ఞాపనకి గొప్ప జవాబును మీరు ఇవ్వబోతున్నందుకు నీకు వందనాలు నాయన. ప్రభా నీ కుమారుడు పాల్ నాగేశ్వరరావు గారికి ఇచ్చిన కుమారుడు ప్రభా నాయన థియోను బట్టి థియో ప్లస్ను బట్టి నీకు వందనాలు. ఆ బిడ్డ యొక్క భవిష్యత్తుని మీరు ఆశీర్వదించండి. శ్రేష్టమైన స్థానంలో ఆ బిడ్డను మీరు ఉంచమని అడుగుతున్నాను స్వామి. అంత మాత్రమే కాకుండా ఈరోజు వాక్యం విన్నటువంటి ప్రతి బిడ్డలను మీరు బలపరచండి. ప్రతి బిడ్డలను మీరు ఆదరించండి. ప్రతి బిడ్డల కన్నీటికి జవాబును మీరు ఇస్తున్నందుకు నీకు వందనాలు. మేము చూడబోతున్నందుకు నీకు వందనాలు నాయన. గత వారములో ప్రభువా నా కుమారుని యొక్క కాలేజీ ఫీజు విషయం నీ బిడ్డల మధ్యలో పంచుకున్నప్పుడు ఎంతోమంది బిడ్డలు ప్రార్థన చేస్తున్నారు. నీకు వందనాలయ్యా. ఎంతోమంది బిడ్డలు సహాయం చేస్తామని వాగ్దానం చేశారు. నీకు వందనాలు ప్రభువా. చేసిన బిడ్డలు కూడా ఉన్నారయ్యా. నీకు వందనాలు, నీకు స్తోత్రాలు ప్రభా. చెయ్యబోతున్న బిడ్డలకు కూడా ప్రభా శ్రేష్టమైన నీ ఉన్నతమైనటువంటి హస్తాన్ని చాపి గొప్ప ఉన్నతమైనటువంటి మేలుల చేత బిడ్డల కుటుంబాలను మీరు నింపమని అడుగుతున్నానయ్యా. నీ సేవకుని కుటుంబాన్ని ఆదరించే బిడ్డలను, నీ సేవకుని కుమారుని విషయంలో మేలు చేయాలని అనుకున్న బిడ్డలను నీ మెండైన ఆశీర్వాదాలతో ఆయువు ఆరోగ్యాలతో నీ సమాధాన సంతోషాలతో వారిని వారి బిడ్డలను వారి మనస్సంతానాన్ని నింపండి ప్రభువా. సహాయం చేయండి. ఈరోజు ఈ ప్రార్థనకు వచ్చిన బిడ్డలందరూ నీ రాజ్యంలో జ్ఞాపకం చేసుకొని నీ బిడ్డల దుఃఖాన్ని సంతోషంగా మార్చండి. ఏ బిడ్డలు ప్రభు అప్పులలో ఉన్నారు వాళ్ళ అప్పులన్నీ తీరాలి ప్రభు. ఎవరెవరు శత్రు పోరాటాలతో పీడించబడుతున్నారు శత్రువులను మిత్రులుగా చేయగలిగే దేవుడివి నాయన చెయ్యండి. ఎవరెవరు అనారోగ్యాలతో ఉన్నారు ఆ బిడ్డలు మీరు ముట్టి మీరు బాగు చేయండి. నీ రాజ్యంలో ప్రభు నీ బిడ్డలు జ్ఞాపకం చేసుకొని నీ రాకడ కొరకు ఆయత్తపరచండి. యేసు నామములో అడిగి వేడుకొంచున్నాను తండ్రి. పరలోకమందున్న మా తండ్రి నీ నామం పరిశుద్ధపరచబడును పరలోకమందు ఎలాగ భూమి యందు అలాగే నెరవేరును గాక. మా అనుదిన ఆహారం నేడు మీరు మాకు దయచేయండి. మా రుణస్తులను మేము క్షమించిన ప్రకారం మా రుణములను క్షమించు. నీవై ఉన్నావు తండ్రి. ఆమేన్. ఇదిగో నేను త్వరగా వచ్చుచున్నానన్న యేసు క్రీస్తు కృప. ఏడవవద్దు, దుఃఖపడవద్దు, ఇది నా దినం అని సెలవిచ్చిన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ, నిన్ను సర్వసత్యములోనికి నడిపించగలిగే పరిశుద్ధాత్మ అన్యోన్య నిత్య సహవాసం
కూడి వచ్చిన మీ అందరికీ నీ సదాకాలము తోడైండి నడిపించును గాక. నా ప్రాణమా నా అంతరమున్న సమస్తమైన పరిశుద్ధ నామమున సన్నిధించు. నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నిధించు. ఆయన చేసిన కార్యములను దేన్ని. అందరికి వందనాలు.